हज़रत मूसा कलीमुल्लाह सुभान अल्लाह, ये अल्लाह दे पाक पैगंबर हज़रत मूसा कलीमुल्लाह। ये हज़रत मूसा वो अल्लाह दे पाक पैगंबर ने जिन्हें नहीं अल्लाह नाल डायरैक्ट कलाम किया, गल की अल्लाह नाल कोहे तूर दे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक दिन अल्लाह दी पाक बारगाह दे अंदर अर्ज करते ने, गल बड़ी सुनने वाली है। अर्ज की मौला तू कायनात नूं रिज़क देण वाला है, कायनात नूं पालण वाला है। कौन पालदा सानू? अल्लाह ही पालदा है ना। मैनू भी अल्लाह भी पालदा, तुहानू भी अल्लाह पालदा, जेड़े साडे पहले टुर गए उन्होंने भी अल्लाह ही पालदा, अग्गों भी जिन्ना आउणा उन्होंने भी अल्लाह ही पालना। रब्बुल आलमीन है, कायनात दा परवरदिगार है, रिज़क देण वाला है, पालण वाला है। ते मौला ए मैं दो भाई वेखे ने, सक्के भाई ने, एक अमीर है ते एक गरीब है। ए हुण जुमले सुनियो जरा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की मौला दो सक्के भाई ने, एक अमीर है तो एक गरीब है, तो रिज़क तो तू ही सारियां नूं देना है, तो ये की मामला है? अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया ठीक है, अगर तू ये कहना मैं कि एक अमीर एक गरीब है तो असी उल्ट कर देने। वो इंज होया कि जेड़ा गरीब सी ना जी वो अमीर हो गया, तो जेड़ा अमीर सी वो गरीब हो गया। दिन फिर गए, अमीरी ते गरीबी आ गई तो गरीबी ते अमीरी आ गई। अल्लाह जो चाहे कर सकता? नहीं कर सकता। अल्लाह रातों रात बंदे की किस्मत बदल एक सैकंड च बदल सकता है। दिन फिर सकते हैं, अल्लाह बदल सकता है। अल्लाह कुदरत वाला है, अल्लाह शान वाला है। अला कुल्ली शैइन कदीर, फरमाया हर चीज़ ते कादर है मेरा रब, जो चाहे कर सकता है, जिस तरह चाहे कर सकता है, जदों चाहे कर सकता है। कोई वो मामले में बोलने वाला, कोई उन्हें मशवरा देने वाला नहीं। ऐ सुनियो गल, जेड़ा बाबा जी गरीब सी वो की हो गया? बोलो अमीर। तो जेड़ा अमीर सी वो की हो गया? गरीब हो गया। वो जदों हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने वेख्या ना भी जेड़ा गरीब सी वो अमीर हो गया, तो जेड़ा अमीर सी वो गरीब हो गया, उन्हें वेख्या भी ये तो उल्ट काम हो गया। थोड़े दिन गुजरे ना जनाब, तो फिर वही जेड़ा अमीर सी वो अमीर, तो जेड़ा गरीब सी फिर गरीब हो गया। हज़रत मूसा कोहे तूर ते जाके परवरदिगार दे सामने अर्ज की मौला ये मामला मैंने समझ में नहीं आया। फिर उंज ही मामला हो गया। अल्लाह ने फरमाया जदों असी गरीब नूं दौलत दिती सी ना, जेड़ा गरीब सी जेड़ा तुहानू सा माड़ा वे, जदों असी उन्होंने माल दिता ना, माल दौलत दिती, उन्हें तकब्बुर करना शुरू कर छड़िया। की करना? तकब्बुर। बंदे को नवा नवा बंदे नवा नवा पैसा आया इन्हां कोल, वो क्यों कहते हैं? वो बंदे के अंदर आकड़ होंदी है, बंदे के अंदर गरूर होंदा है, बंदे के अंदर तकब्बर होंदा। वो पैसा बोलता है, वो माड़े बंदे नाल सलाम ही नहीं लैंदा, वो माड़े बंदे कोल बहना भी पसंद नहीं करता, माड़े बंदे नाल गल करना भी पसंद नहीं करता। अल्लाह ने फरमाया जिन्हों तू आना सा ना गरीब क्यों है, उन्होंने जो असा अमीर किया, पैसा दिता, दौलत दी, माल दिता, तो वो अंदर की आ गया? गरूर। वो अंदर की आ गया? तकब्बुर। वो बोलिया कि मैं वेखो जी मेरे को बड़ा कुछ आ गया, मेरे को माल आ गया, मेरे को दौलत आ गई है। तो जेड़े बंदे नूं असां माल दिता सी ना, वो माल विच भी आजिज़ सी, वो अमीरी विच भी आजिज़ सी। आजिज़ी बड़ी वड्डी चीज़। माल होवे तो फिर भी झुक के रहो, दौलत है, पैसा वे, गड्डी है, जायदाद है, फिर भी झुक के रहो। तकब्बुर अल्लाह नूं पसंद, बोलो गरूर अल्लाह नूं पसंद नहीं। कई बार वेखे ना प्यो कमांदा होवे तो पुत्र नूं कोई गड्डी लै दो ना नवीं, तो फिर बूंगे की सड़क तो भी इंज रेस दे के लंघदा पता लगे जनाब इन्हां गड्डी लई है दसन वास्ते। हालां प्यो पुत्र नूं समझावे भी पुत्र माड़े दिन भी असीं वेखे ने, ते इंज दा काम ना करी महल्ले विच जिहदे नाल तेरे प्यो दी बेइज्जती होवे, तेरा बाप जलील होवे, रुसवा होवे। अपनी औलाद नूं भी सिखाओ वे तकब्बुर नहीं, आजिज़ी विच रहो। जिन्ना तुसी आजिज़ी विच रहोगे अल्लाह तुहानूं होर ज़्यादा अता फरमाएगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ने दसिया भी इस वास्ते उन्हें पैसा दिता सी, उहदे अंदर आजिज़ी सी। जिहड़ा तू गरीब ते इतराज़ करना पिया सी गरीब क्यों है, उन्होंने अमीर बनाया, उहदे अंदर आकड़ आ गई, गरूर आ गया, तकब्बुर आ गया। कदी तुसी ना घर जाके मुशाहदा करना, मेरी गल दा तजर्बा करना, फिर मैनूं दस्सिओ। कोई भी दरख्त है फलदार, कोई भी फलदार दरख्त जिहदे ते फल लगदा है, तुसी उहनूं वेखना है कि जेड़ियां शाखां ते फल लगा होवेगा ना जी, बेर है बेरी वेख लो, अनार है अनार वेख लो, अंगूर है अंगूर वेख लो, जेड़ी शाख ते फल लगा होवेगा ना जी, वो शाख खलोती होंदी है कि झुकी होंदी है?
ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖੋ ਉਹ ਤਜਰਬਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੇ ਨੁਕਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੇ ਮਿਸਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਸ ਡਾਣੀ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਜਿਸ ਸ਼ਾਖ ਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਇੰਝ ਆਕੜਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੰਝ ਝੁਕੀ ਹੁੰਦੀ ਥੱਲੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਝੁਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਦੱਸਦੀ ਪਈ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਖ ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਅਜੇ ਪੱਤੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਦੱਸਦੀ ਏ ਕਿ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਫਲ ਲੱਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਮਝੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕੜ ਹੈ, ਗਰੂਰ ਹੈ, ਤਕੱਬਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗਰੂਰ ਹੈ, ਤਕੱਬਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹਸਦ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਚਾਚਾ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ, ਭਾਈ ਜਾਨ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਭਾਈ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਆਜਜ਼ੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਮਾਲ ਆ ਗਿਆ, ਦੌਲਤ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆਜਜ਼ੀ 'ਚ ਰਵੋ। ਅੱਗੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਬੜੇ ਜ਼ਾਲਮ ਹੁੰਦੇ ਜੀ, ਸਹੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਆਖਣਾ ਉਹ ਤੂੰ ਇੰਝ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਇੰਝ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅੱਲਾ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੋ, ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਤਵੱਕੁ ਲਾਵਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜੀ ਇੰਝ ਕਰਨਗੇ, ਉਂਝ ਕਰਨਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੀ ਤਵੱਕੁ ਰਾਓਗੇ? ਘਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਅੱਲਾ। ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਤਵੱਕੁ ਨਾ ਰੱਖੋ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਜਨਾਬ ਪੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਗਾ, ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਤੇ ਤਵੱਕੁ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁੱਕਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ? ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੁੱਕਾ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਦੀਆਂ ਦੋ ਨੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੋ ਦੀਆਂ ਨੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਨੜੀ ਉਹ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੜੀ ਉਹ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਟੋਪੀ ਅੱਗ ਵਾਲੀ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਅੱਗ ਵਾਲੀ ਟੋਪੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਡਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਸਿੱਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਝੁਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਹੈ? ਮੂੰਹ ਨਾਲ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡਾ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਝੁਕ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਨਾਲੀ ਝੁਕ ਜਾਵੇ ਉਹ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਕੜੀ ਰਵੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਅੱਗ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ। ਆਕੜ, ਗਰੂਰ, ਤਕੱਬਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਪਸੰਦ। ਜਿਸ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਉਸ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਰਹਿ। ਮੌਲਾ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਬੜਿਆਂ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਰੱਖਿਆ ਹੀ। ਕਈ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਝ ਦੇ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਆਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦੇਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਵਿਖਾ ਦੇਣਾ, ਦੂਰ ਜਾਣ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਪੇ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਇੰਝ ਦਾ ਖਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸੀਬ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਕਈਆਂ ਤੋਂ, ਆਲਾ ਨਹੀਂ ਕਈਆਂ ਤੋਂ। ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰੋ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਇੱਜ਼ਤ ਹੀ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਲੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੂਹੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਵੀ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ, ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਓ। ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰੋ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰੋ ਕਿ ਮੌਲਾ ਤੇਰਾ ਲੱਖ ਤੇ ਕਰੋੜਾ ਮਰਤਬਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਨਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਜੇ। ਇੱਕ ਰੋਟੀ, ਇੱਕ ਪਿਓ ਤੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅੱਬਾ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਮਾੜੇ ਲੋਕ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਦਿਲ ਕੈਸਾ ਹੈ। ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਪਿਓ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਦੋ ਵੀ ਖਾਣ ਲੱਗੇ ਰੋਟੀ। ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਦਸਤਕ ਹੋਈ, ਆਵਾਜ਼ ਆਈ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਪੁੱਤਰ ਵੇਖ ਬਾਹਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਪੁੱਤਰ ਉੱਠਿਆ, ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਬੁੱਢੀ ਮਾਈ ਖਲੋਤੀ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੈਂ ਭੁੱਖੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿਓ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਇਹ ਹੁਣ ਵੇਖਿਓ ਕੈਸੀ ਬਾਤ ਹੈ। 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਾਧੀ। ਐਸੇ ਹੈ ਜੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਬੜੀ ਬੜੀ ਗੁਰਬਤ ਹੈ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਲੋਕ ਨੇ। 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਿਓ। ਤਵੱਜੋ ਕਰਿਓ। ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਆਇਆ, ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਅੱਬਾ ਜੀ ਬਾਹਰ ਕੋ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਨਾ ਮਾਈ ਖੜੀ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਵੀ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਨ? ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਇੱਕ ਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਸਨ? 2। ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਆਖਿਆ ਜਨਾਬ? ਆਏ ਹਾਏ। ਪੁੱਤਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਅੱਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖਾਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰੋ ਵੀ ਅੱਧੀ ਰੋਟੀ ਆਪ ਹੀ ਰੱਖ ਲਓ ਤੇ ਅੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਮਾਈ ਰਾਣ ਦੇ ਦਿਓ। ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇੰਜ ਦੇ ਹੋਣ ਸਖੀ, ਔਲਾਦ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇੰਜ ਦੀ ਸਖੀ ਹੋਵੇ ਯਾਰ। ਇਹ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਪਿਓ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੀ ਔਲਾਦ ਸਖੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੀ ਔਲਾਦ ਦੱਸੇ ਕਿ ਮਾੜਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ, ਮਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਇਹਦਾ ਤਵੱਜੋ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਅੱਬਾ ਜੀ ਅੱਧੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਲਓ ਤੇ ਅੱਧੀ ਮਾਈ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਮੰਗਣ ਆਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਅੱਧੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।
ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈ ਰਾਣ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਆਈ ਪੁੱਤਰ ਦੀ, ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜੱਫਾ ਮਾਰਿਆ, ਮੂੰਹ ਚੁੰਮਿਆ, ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਹੱਥ ਚੁੰਮੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਪੁੱਤਰ ਜੇ ਤੂੰ ਐਡਾ ਸਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਹਾਂ, ਜੇ ਤੂੰ ਐਡਾ ਸਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬਾਪ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਅੱਬਾ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰੋਟੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾ ਉਸ ਮਾਈ ਨੂੰ ਦੇ ਛੱਡੀ। ਮਾਈ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰ ਗਈ, ਜਾਂਦਿਆਂ ਦੁਆ ਦੇ ਗਈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ। ਛੋਟੀ ਦੁਆ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਰੱਖੇ? खुश रहन वास्ते लोग जिंदगी गुजार छड़ते हैं। मकान अच्छा हो खुशी लभेगी, पैसे चंगे होने खुशी लभेगी। ऐ लोग मरी जाते हैं, की लैन जाते हैं दसो मैनू? इस्लामाबाद जाते हैं, मरी जाते हैं, खुश होने वास्ते जाते हैं, सैर करने वास्ते, वे उत्थों खुशी लभेगी। खुशी खरीदने वास्ते लोग पैसा लाते हैं, लेकिन फिर भी खुशी लभदी, फिर भी खुशी होंदी कोई नहीं। खुशी का तलक पैसे नाल नहीं, खुशी का तलक मकान नाल नहीं। मैं वड्डे वड्डे मकान वाले तुहानूं विखाना परेशान, खुशी का तलक गड्डियां नाल भी नहीं। तुसीं समझदे हो कि यार बंदा वे किड्डी वड्डी गड्डी ते जा रहा, तैनूं सिर्फ उहदी गड्डी नज़र आ रही, तैनूं उहदा अंदर नज़र नहीं आ रहा भी अंदर की चीज़ उहदे, वो खुश भी है वे कि नहीं खुश। इस वास्ते खुशी का तलक ना पैसे नाल है, ना दौलत नाल है, ना मकान नाल है, ना गड्डी नाल है। अदर तवज्जो करियो, हज़रत वासफ अली वासफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अगर खुश रहना चाहना ना तो लोगों को खुश रख। किड्डी वड्डी गल है, किड्डा वड्डा नुकता है। अगर खुश रहना चाहना ना तो लोगों को की कर, खुश रख। जो तू लोगों को खुश रखेगा तो अल्लाह तेनों खुश कर देगा। अच्छा जी, माई जांदियां की कह गई, या अल्लाह इन्हों की करी, खुश रखी। तो जांदियां कह गई पुत्र मैनू माई ना समझियो, तुहाडा इम्तिहान सजे। हाय हाय, कई बार अल्लाह की तरफों भी इम्तिहान होता बंदे का। तेरे बूहे ते आया, हो सकता है वो मंगण वाला है भी है कि नहीं। कई बार मंगण वाला बूहे तो खलोता हो तो असीं एवें झिड़क मार छड़ना, तेनों की पता तेरी अजमैश हो रही है, तेरा इम्तिहान लिया जा रहा। हो सकता है वो मंगण वाला है भी कि नहीं है। माई कहन लगी मैं कोई भुखी नहीं, रोटी नहीं मंगना ही, तुहाडी अजमैश करन आई सां, तुहाडे प्यो पुत्र दी, तुसीं अजमैश ते पूरा उतरे हो। 2 दिन होए अल्लाह ने इन्ना रिजक दिता बेहिसाब, पता ही नहीं लगा पैसे किधरों आ रहे हैं, पता ही नहीं लगा रिजक किधरों आ रहा है। इस वास्ते ये भी इम्तिहान होंदा जी। अगर कोई बूहे तो मंगण आ जाए, कोई सवाली आ जाए, जो भी 5 रुपये की तौफीक दे छड़, 10 रुपये की तौफीक दे छड़, जिन्नी भी तौफीक उन्होंने दे सही। उन्हें प्यो पुत्रा आप ही रोटी नहीं खाधी, उस मंगण वाली दे छड़ी, तो अल्लाह ने फिर उस रोटी तो अल्लाह ने रंग लाए। एक रोटी तो अल्लाह ने रंग लाए। अल्लाह ला छड़दा जेड़ा बंदा उहदे राह च खर्च करदा देंदा किसे नूं, कोई भी बंदा तुसीं वेंदे हो कोई भुखा है उन्होंने रोटी खिला छड्डो। बड़े बड़े होंदे ने माड़े बंदे, कोई बाबे बेचारे होंदे ने दिहाड़ी लाना, नहीं भी दिहाड़ी लगदी उन्हां दी, उन्हां कोल किराया भी नहीं हुंदा वापस जाण वास्ते। ऐसे लोग भी होंदे जो, सही मैं तुहानूं दसना, ऐसे लोग भी होंदे ने जिहड़े उधरों किराया दे के आ जांदे ने, तो फिर उन्हां नूं नहीं पता हुंदा भी अग्गों किस तरह जाना है। वो दिहाड़ी लगनी है तो उन्हां रोटी भी खानी है तो उत्थे वापस भी जाना है। ऐसे बंदे नूं खाना खिलाना, रोटी खिलाना, ये बहुत वड्डी इबादत है। हजूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने, अगर अल्लाह ताला मैनू सारी दुनिया की दौलत दे छड़े ना, सुनियो गल 11वीं वाले पीर दी, हजूर गौस पाक दी। हजूर गौस पाक फरमांदे ने, अगर अल्लाह मैनू सारी दुनिया की दौलत माल अता फरमा छड़े तो मैं पता की करांगा। मुरीद कहने लगे हजूर की करोगे? फरमाया मैं सारे भुखियां नूं रोटी खवावांगा, मैं सारे भुखियां नूं रोटी खिलाना बहुत वड्डी इबादत है। रोटी खिलाना बहुत वड्डा अमल। किसे भुखे नूं कोई बंदा तुहानूं कहंदा, उहनूं कह यार भाई इत्थे होटल ते किन्ना इहनूं रोटी दिओ, जिन्नी खानी है खा ला, किन्नी भी खा लेगा, लेकिन जिहड़ी उन्हें रोटी खा के जिहड़ी उहदे अंदरों दुआ निकलनी है ना जी, वो दुआ ने तेरा बेड़ा पार कर छड़ना है। उस दुआ ने तेरी किस्मत बदल छड़नी। जिहड़े अंदरों भुखे बंदे ने जो कोई चीज़ खवाई है ना, तो फिर अंदरों दुआ करदा, हथ चुकन की भी लोड़ नहीं पैंदी, दसन की भी लोड़ नहीं पैंदी, वो अंदरों दुआ करदा है कि या अल्लाह जिन्हें मैनू रोटी दी है, या अल्लाह तू इनू दे। तो जो उन्हें कहना या अल्लाह जिन्हें मैनू दी है तो उन्होंने दे, तो अल्लाह देगा नहीं। किसे भुखे नूं खिलाओ, लाजमी खिलाओ। जिथे जिथे तुसी आंदे हो, जांदे हो, बहंदे हो, चलदे हो, वेखो कोई भुखा है वे तो उन्हें रोटी खवा छड़ो।
ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ 100-200 ਰੁਪਇਆ 300 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਛੜੀ, ਯਾਰ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈ। ਇੱਥੇ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਣ ਤੋਂ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਵਾਈਏ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹ ਵੀ ਪਿਆਈਏ। ਅੱਲਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਖਵਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅੱਲਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਖਵਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਚਾਹ ਪਿਲਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਤੂੰ ਰਹਿਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਅੱਲਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੇਗਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੋਚੋ ਹਾਂ, ਐਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਰੋਟੀ ਖਵਾਈ ਕੋਲੋਂ? ਆਪੇ ਹੁਣੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਇਬਾਦਤ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਨਮਾਜ਼ ਹੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਓ ਤੇ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇਬਾਦਤ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਮਨ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਣਾ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮੂਲ ਬਣਾਓ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਆਨੇ ਆ, ਉਹ ਯਾਰ ਇਹ ਚਰਸੀ ਹੈ ਜੀ ਆਨੇ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ ਯਾਰ ਇਹ ਚਰਸੀ ਦਫਾ ਮਾਰੋ ਇਹਨੂੰ, ਪਰ ਐਵੇਂ ਮੰਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਪਿਆਣਾ ਇਹਨੂੰ ਦਫਾ ਮਾਰੋ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੂੰ ਹੋਵੇਂ ਤੇ ਕਦੀ ਸੋਚ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਸੋਚ ਵੀ ਮੈਂ ਅਗਰ ਇਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤਦੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਨਾ ਚਰਸੀ ਹੈ, ਨਸ਼ਈ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬੀ ਵੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ, ਔਰ ਰੱਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਬੰਦਾ ਸਮਝ ਕੇ ਖਵਾ ਛੱਡ ਰੋਟੀ ਉਹਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਬੰਦਾ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰ ਛੱਡ, ਅੱਲਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰ ਛੱਡੇਗਾ। ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਾਮੂਲ ਬਣਾਓ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਕੋਈ ਇੰਜ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ, ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ, 4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, 5 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰੋਟੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਖਵਾਓ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਹ 'ਚ ਲੱਭਾ ਜਾਂ ਕੌਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਯਾਰ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੋਟੀ ਖਵਾ ਛੱਡ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਤੂੰ ਖਾ ਰੋਟੀ। ਰੋਟੀ ਖਿਲਾਉਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹ ਛੱਡਦਾ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਕਰਮ ਔਰ ਫਜ਼ਲ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਖੋਲ੍ਹ ਛੱਡਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਮਾੜੇ ਦਾ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਰਸਤੇ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ, ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਮਾਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਔਰਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਮਰਦ ਹੈ, ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਉਤਰ ਕੇ ਉਹਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕੁਝ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇਰੇ ਸਮਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੋਂ, ਕਾਰ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਤੇਰਾ 500,000 ਰੁਪਇਆ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾ ਛੱਡੇ। ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਬਾਬੇ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਉਸ ਮਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਉਸ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਪੈਸੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇਰਾ ਇਹ ਅਮਲ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਮਾੜੇ ਨਾਲ ਪਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨਾਲ ਪਿਆ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਸੜਕ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਨਕੰਮਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਮਾੜਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਬਹਿ ਗਿਆ 2 ਮਿੰਟ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਨੇ ਬਾਪ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਿਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀਆਂ 4 ਧੀਆਂ ਨੇ, ਪੁੱਤਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਹੇਜ਼ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ? ਐਡੇ ਐਡੇ ਦੁਖੀ ਲੋਕ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੁਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਐਡੇ ਐਡੇ ਮਾੜੇ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੁਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਾਂਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੰਡਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ। ਅੱਲਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਛੱਡੇਗਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਛੱਡੇਗਾ।